उसने पूछा उससे पहले ही सारे मुद्दे बोल चुका हूँ। टीएमसी से मुक्ति ये हमारा पहला मुद्दा रहेगा। टीएमसी से भ्रष्टाचार से मुक्ति, टीएमसी से भ्रष्टाचार से मुक्ति ये हमारा बड़ा मुद्दा रहेगा। करप्शन से लेकर के गुंडाराज से मुक्ति हमारा बड़ा ये विषय रहेगा। बॉर्डर को सुरक्षित करना और हमारे युवाओं को नौकरी देना, महिलाओं को सुरक्षा देना, लॉ एंड ऑर्डर की कानून की जो है राज को स्थापित करना, ये तमाम हमारे मुद्दे रहेंगे। हम चाहते हैं पश्चिम बंगाल समृद्ध बने, सुरक्षित बने और हमारा देश मजबूत बने। ये तमाम मुद्दे हैं। चाय बागान से लेकर के सुखना बागान में मिनिमम वेज का इशूज है और आदिवासी समाज का जो उपेक्षा हमेशा जो है टीएमसी ने किया है, उसके सम्मान को, उनके गौरव को स्थापित करना और गोरखा हो, राजवंशी हो, आदिवासियों को जो मेचे हो, टोटो, हिंदी भाषी हो, बांग्ला भाषी हो, तमाम समुदाय की जो आकांक्षा है उसको पूर्ति करना, ये तमाम बातें हमारी चुनाव की घोषणा में रहेगी। सिलीगुड़ी एंड विधाननगर का जो पुलिस कमिश्नर है उनका बदली किया गया, लेकिन ऑल्टरनेट कौन आएगा ये नहीं किया गया। तो ममता बनर्जी का कहना है कि इसमें लोगों का अध्यक्षता का निशानी है और उसके बाद चंडीगढ़ ही ममता का ट्वीट एक तरफ से आया, दूसरी तरफ से ममता वो रहेंगे। ऐसा है, मेरा ये कहना है कि ये जो भी अधिकारी पुलिस के या डीएम के रूप में प्रशासन की अदला बदली हो रहा है, वो लिस्ट जो है सिलीगुड़ी या भारतीय जनता पार्टी दिल्ली कार्यालय में प्रिंट नहीं होता। इसलिए बेहतर होगा ये चीफ इलेक्शन को ये सब आप उनसे पूछे सवाल। लेकिन मेरा फिर ये कहना है कि जिन अधिकारियों ने, अफसरों ने जो लगातार गुंडागर्दी की है, उनका तबादला तो होना चाहिए, हम इस पक्ष में हैं। लेकिन इसका जो है सटीक जवाब तो जो है चीफ इलेक्शन कमीशन ही देगा। एक एक थाने का और थानेदार और उसके नीचे का 2IC, मैं सबकी जानकारी और खोल सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है वो मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं रहता। चुनाव आयोग को जो भी करना हो, जो उचित समझे वो कर सकते। स्टार कैंपेनर के रूप में सब आएंगे, प्रधानमंत्री जी आएंगे, गृह मंत्री जी आएंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष आएंगे और तमाम हमारे जो है प्रदेश के अध्यक्ष से लेकर के शुभेंदु दास से लेकर के तमाम हमारे स्टार कैंपेनर रहेंगे और देश भर से लोग आएंगे और भारतीय जनता पार्टी की जीत को सुनिश्चित करेंगे और उत्तर प्रदेश से बुलडोजर लेकर के योगी महाराज जी आएंगे। वो अभी पार्टी तय करेगी, लेकिन अभी समय है, पार्टी तय करेगी और मुझे लगता है तो मेरे तरफ से हो गया। अब मैं जरा हमारे कैंडिडेट को सभी को कहूँगा एक बार प्रेस को मैं सिखा दी को पहले बोलूँ, हमें को सिखा दिया, आप लोगों को सिखा दिया का साउंड नहीं आएगा क्यों? সর্বপ্রথম আমি আমাদের এমপি সাহেব রয়েছেন এখানে, লোকপ্রিয় এমপি রাজুজি, তাকে নমস্কার জানাই। আমি নমস্কার জানাই। অরুণদা রয়েছেন এবং আমরা আমাদের 4 কলিগ এক জায়গায় রয়েছি, তার সঙ্গে আপনারা সংবাদ মাধ্যম রয়েছেন, আপনাদের জানাই সশ্রদ্ধ নমস্কার। আপনাদের চ্যানেলটা যারা দেখবেন তাদেরকেও জানাই আমি সশ্রদ্ধ নমস্কার। নির্বাচন আসন্ন, আপনারা জানেন তৃণমূল কংগ্রেস তারা প্রথামত গুন্ডাগার্দি শুরু করে দিয়েছে বলতে গেলে। আপনারা দেখেছেন কেজিএফ গ্যাংয়ের ছবি, আপনারা দেখছেন চারিদিকে একটা ভুটগানের ছবি, কিন্তু ভারতীয় জনতা পার্টি মাঠে রয়েছে দীর্ঘদিন। আমি শুধু বলবো যে আগামী দিন ভারতীয় জনতা পার্টি ঠিক করে নিয়েছে ক্ষমতায় আসছে তৃণমূল কংগ্রেস নয়, এখানে পদ্মফুল। আগামীতে পদ্মফুল ফুটছে। যে 4 জায়গায় আমরা ছিলাম, আপনারা বলছেন, অনেকে বলছেন ভারতীয় জনতা পার্টির যারা এমএলএ ছিলেন তারা কাজ করেনি। আপনাদের জানা দরকার ভারতীয় জনতা পার্টির এমএলএ নয়, টোটাল এমএলএ বিগত দিনে তৃণমূল কংগ্রেসের এমএলএরাও যারা ছিলেন তাদের জন্য ধার্য করা ছিল 60 লক্ষ টাকা বছরে।
আর তার পরবর্তীতে বাড়িয়ে সেটা 70 লক্ষ টাকা করা হয়েছে। কিন্তু সেই 60 আর 70 লক্ষ টাকায় কতটুকু কাজ হতে পারে আপনারা অবশ্যই জানেন। প্রত্যেকে একটা রাস্তা কমপ্লিট করা যায় না। তবুও আমরা ভারতীয় জনতা পার্টির কর্মীরা আমরা কিন্তু ছোট ছোট করে সমস্ত এলাকায় কাজ যতটুকু পেরেছি করেছি, এইভাবে করেছি। বাকি যে পয়সা, এতটুকু পয়সার মধ্যে এত ওদের মধ্যে হিংসা যে যারা বিরোধী আছে তাদের কাজ করতে দেওয়া যাবে না, সেই পয়সাও কিন্তু ডিএম ফান্ডে আটকানো হয়েছে, সেটাও কিন্তু স্যাংশন দেওয়া হচ্ছে না। অথচ সমস্ত কাজের সব ফিরিস্তি সেখানে দেওয়া হয়ে গেছে। এছাড়াও ভারতীয় জনতা পার্টির কর্মীরা আমরা যারা রয়েছে তারা এই 4 বিধানসভায় তন্ন করে 5টা বছর ঘুরে বেরিয়েছি, মানুষের কাছে থেকেছি। তৃণমূল কংগ্রেসের কাছে কোনো মুদ্রা নেই, ওরা কোনো মুদ্রা আমাদের বিরুদ্ধে দাঁড় করাতে পারছে না, তাই বলছে ওরা কিছু করে না, ওদেরকে এলাকায় দেখা যায় না, এই ছাড়া আর কোনো মুদ্রা নেই। আমি একদম অভয় নিয়ে সকলকে বলছি, যারা আমাদের এই সাংবাদিক সম্মেলন দেখছেন, আগামীতে ভারতীয় জনতা পার্টি ক্ষমতায় আসছে, এই নির্বাচনে পদ্মফুল এখানে ফুটছে নরেন্দ্র মোদীজির হাত ধরে। আমাদের ডাকগ্রাম ফুলবাড়ি বলুন, আপনার নকশালবাড়ি বলুন, শিলিগুড়ি বলুন, ফাঁসিডেরা বলুন, সমস্ত কেন্দ্রে উন্নয়ন হবে এবং যে সমস্ত অসুবিধাগুলো রয়েছে আমাদের এমপি সাহেব পরিষ্কার বলে দিলেন আপনাদের সামনে, সেই সমস্ত ব্যবস্থা কিন্তু করা হবে। আমাদের এমপি সাহেব যেখানে রয়েছেন আমাদের মাথার উপর, তিনি আমাদের রাজ্যের, আমরা অবশ্যই তাকে অনুসরণ করে চলছি। আমরা ভারতীয় জনতা পার্টির কর্মী, আমরা বলি মানুষজনকে বলি, আপনারা ভয় দেখানোতে ভয় পাবেন না। আপনাদেরকে অনেক ভয় দেখালে গুন্ডাগার্দি দিয়ে বাড়িতে বাড়িতে পৌঁছাবে, গিয়ে বলবে এই টাকা নিন, নিয়ে আমাদের ভোট দিন। কিন্তু আমি শুধু আপনাদের কাছে আবেদন রাখবো, করুন আবেদন, এটা সেটা হচ্ছে 5 বছর কিন্তু কাটাতে হবে। আপনার বাড়ির মেয়েটার সম্ভ্রম রক্ষা করতে হবে, আপনার বাড়ির ছেলেটার চাকরি লাগবে, আপনার বাড়িতে পানীয় জল যায়নি সেই ব্যবস্থা করতে হবে, আপনার বাড়ির সামনে রাস্তাঘাট করতে হবে, বাতির ব্যবস্থা করতে হবে। এইটুকু বলি, অবশ্যই ভারতীয় জনতা পার্টি ক্ষমতায় এনে সমস্ত করবেন। এইটুকু বলি, সকলকে নমস্কার জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম। আমার মনে হচ্ছে এবার লড়াইটা আরো ভালো সুন্দর লড়াই হবে এবং বেশি মার্জিনে ভারতীয় জনতা পার্টি জিতবে। সমস্ত মিডিয়া, যে সমস্ত সাথী রয়েছেন, বন্ধু রয়েছেন, তাদের সবাইকে ধন্যবাদ। আজকের এই মিডিয়া সম্মেলনে আপনার সাথে এসছেন। আমাদের মাঝে রাজনীতি আছে, আমাদের অরুণদা আছেন, আমাদের সহকর্মী শঙ্করদা, দুর্গাদা, শিক্ষার্থী আছে। দেখুন, এবারের যে নির্বাচন, এটা শুধুমাত্র মাটিগ্রাম আসনের বিধানসভা বা শিলিগুড়ি বিধানসভা বা আমাদের এই এলাকার নির্বাচন নয়, এটা গোটা রাজ্যের নির্বাচন। এবং গত 15 বছর ধরে এই রাজ্যে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্বে যে স্বৈরাচারী, অত্যাচারী, শোষণকারী সরকার চলেছে, এই দুর্নীতিগ্রস্ত সরকার এত দুর্নীতি করেছে, এই সরকারের আমলেই এতগুলো মন্ত্রী জেল খেটেছে। পার্থ চ্যাটার্জি, তার বাড়ির আনাচে কানাচে কোটি কোটি টাকা পাওয়া গেছে, আর তাকেও শিক্ষামন্ত্রী অবস্থায় তাকে জেল খাটতে হয়েছে। অন্য আরেকজন মন্ত্রী, খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক, তাকেও জেল খাটতে হয়েছে। তৃণমূলের প্রচণ্ড প্রতাপ নেতা অনুব্রত মণ্ডল, তাকেও জেল খাটতে হয়েছে। তাদের এমএলএ মানিক ভট্টাচার্য, জীবন কৃষ্ণ সাহা, তাদেরও জেল খাটতে হয়েছে। অর্থাৎ এক কথায় অত্যন্ত একেবারে মাথা থেকে পা পর্যন্ত আপাতমস্ত দুর্নীতিগ্রস্ত যে দল, সেই দলটার নাম তৃণমূল কংগ্রেস। এবং 15 বছর ধরে কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন যে সরকারি প্রকল্প, যোজনা, সেগুলো থেকে বাংলার মানুষকে তারা বঞ্চিত করেছে। আয়ুষ্মান ভারতের 5 লক্ষ টাকার যে সুবিধা বাংলার 10 কোটি মানুষ পেতে পারত, সেটা থেকে তাদেরকে বঞ্চিত করে রাখা হয়েছে। কিষাণ সম্মান নিধির যে প্রকল্প, বাংলার কৃষকদের প্রায় 20 লক্ষ কৃষককে সেখান থেকে বঞ্চিত করে রাখা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার ঘর, যে সাধারণ দরিদ্র মানুষের পাওয়ার কথা, তাদেরকেও সেখান থেকে বঞ্চিত করে রাখা হয়েছে। নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নেওয়া হয়েছে। 100 দিনের কাজে এতটাই দুর্নীতি করেছে যে কেন্দ্র সরকার টাকা দিতে
বন্ধ মানে ঠিক টাকা বন্ধ করতে বাধ্য হয়ে গেছে। তো স্বাভাবিকভাবে এই বাংলার মানুষ এদের থেকে পরিত্রাণ চায়, বাংলার মানুষ পরিবর্তন চায়, আর এবার নিশ্চিতভাবে সেই পরিবর্তন হবে। আমরা প্রধানমন্ত্রীর যে ব্রিগেডের যে জনসভা সেটা আমরা দেখেছি, তাতে জনসুনামির মতো মানুষ, জনজোয়ার সেখানটাতে লক্ষ লক্ষ মানুষ গোটা বাংলার থেকে এসেছিল, এবং তাতে মমতা ব্যানার্জি নিজেই ভীত, সন্ত্রস্ত, আতঙ্কিত হয়ে গেছে। তারা এখন নির্বাচন কমিশনের ঘাড়ে দোষ চাপাচ্ছে যে কী হয়ে গেল। এটা শুধুমাত্র শুরু হয়েছে, আরও হবে। নির্বাচন কমিশন বুঝতে পারছে যে বাংলার নির্বাচনটা কীভাবে হয়, তাদের পূর্ব অভিজ্ঞতা রয়েছে, কত লোকসভা নির্বাচন, কত বিধানসভা নির্বাচন, যে রক্তের ওপর দিয়ে, যে খুনের ওপর দিয়ে, গোলা বারুদের উপর দিয়ে যে নির্বাচনটা তারা করতে প্রতিবাদ, এবার যে সেটা হবে না সেটা মমতা ব্যানার্জি বুঝতে পেরেছে। এবার দুদফাতে নির্বাচন হবে, কেন্দ্রীয় বাহিনী সক্রিয়, নির্বাচন কমিশন সক্রিয়, এবং এখানকার যারা বিভিন্ন জেলা পুলিশের আধিকারিক, জেলা শাসক, অন্যান্য যারা সরকারি আধিকারিক, তাদেরও যে টনক লড়ছে সেটা আমরা সবাই বুঝতে পারছি। সাধারণ মানুষ এবার নিজের ভোট নিজেরা প্রয়োগ করতে পারবে, এবং নিজেরা যখন সেই ভোট প্রয়োগ করবে তখন নিশ্চিতভাবে আগামী দিনে 4 মে যে রেজাল্ট হবে তাতে বাংলায় একটা বড় ঐতিহাসিক পরিবর্তন হবে এবং বাংলায় বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠা হবে। আমরা শুধুমাত্র এই 4টি আসন নয়, উত্তরবঙ্গেও প্রায় 50টির কাছাকাছি আসন আমরা জিতব, এবং গোটা বাংলা জুড়ে সেদিন গেরুয়া ঝড় উঠবে এবং বাংলায় বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠা হবে। তো স্বাভাবিকভাবেই আমরাও আমাদের এখানটাতে আমাদের যারা কার্যকর্তা রয়েছেন সবাই মিলে পরিবর্তনের লক্ষ্যে মানুষের মনের মধ্যে যে পদ্মফুল ফুটে উঠেছে, মানুষ যে মনের মধ্যে বিজেপিকে আর আনতে চাইছে ক্ষমতায়, সেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি। আর যেদিন ডাবল ইঞ্জিনের সরকার হবে, এই গোটা 15 বছরের অনুন্নয়ন, 15 বছরের যে বঞ্চনা, আর সেখান থেকে মানুষের মুক্তি ঘটবে, মানুষের পরিত্রাণ ঘটবে। আমাদের বাংলার মা বোনেরা, আমরা আর্যিকরের কসবাকাণ্ড বা বিভিন্ন জেলায় জেলায় বিভিন্ন ব্লকে ব্লকে যে ধরনের এই ধরনের মায়েদের উপর, বোনেদের উপর নৃশংস অত্যাচার, বাসনী ঘটনা ঘটেছে, সেগুলোর থেকে বাংলার মা বোনেরা মুক্তি পাবে। আগামী দিনে বাংলার ভবিষ্যৎ প্রজন্ম, তাদের কর্মসংস্থান ঠিক করা হবে, তাদের চাকরি বাকরি সেগুলো হবে। এই দুর্নীতিগ্রস্ত সরকার যারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে দুর্নীতি করেছে, সেই ময়লা কেলেঙ্কারি থেকে, বালি কেলেঙ্কারি থেকে, জমি কেলেঙ্কারি থেকে, চাকরি কেলেঙ্কারি, গেট কেলেঙ্কারি, এসএসসিতে 26,000 শিক্ষকের চাকরি চলে গেছে। তো আগামী দিনে যাতে সবাই যারা যোগ্য তারা চাকরি পায়, তাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার থেকে। এবং সর্বোপরি বাংলাদেশের ঘটনা আমরা জানি, এই বাংলা পশ্চিমবঙ্গ যাতে পশ্চিম পাকিস্তান না হয়ে যায়, পশ্চিম বাংলাদেশ না হয়ে যায়, আমাদের হিন্দু সমাজের মানুষরা যাতে নিজেদের ধর্ম এবং তার সাথে অন্যান্য যে সমস্ত ধর্মাবলম্বী মানুষ রয়েছে তারা যাতে নিজেদের ধর্ম পালন করতে পারে সেই ব্যবস্থা করা হবে। বাংলার মানুষকে সুশাসন দেওয়া হবে, বাংলাতেও রামরাজ্য প্রতিষ্ঠা করা হবে। নমস্কার, নমস্কার, ধন্যবাদ। राजनीति में कुछ मत छोड़ा करो जाते সম্মানীয় মঞ্চে উপস্থিত আমাদের লোকপ্রিয় সাংসদ আমাদের রাজুজি উপস্থিত আছেন, শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলার সভাপতি আমাদের অরুণা, এবং উপস্থিত আমাদের ডাবগ্রাম ফুলবাড়ি বিধায়িকা আমাদের সম্মানীয় শিখাদি, এবং উপস্থিত আমাদের এখানে নকশালবাড়ি মাটিগাড়া বিধায়ক আমাদের আনন্দদা, উপস্থিত আছেন আমাদের শিলিগুড়ি বিধায়ক আমাদের শঙ্করদা, এবং উপস্থিত আমাদের সমস্ত সাংবাদিক বন্ধুকে। এবং আজকে এই সাংবাদিক প্রেস মিটে আমি একটু বলতে চাই যে আমরা আগামী দিনে যে সমস্ত নির্বাচন, অর্থাৎ আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাদেরকে পুনরায়ভাবে আমাদেরকে প্রার্থী করেছে, তাই আমি বিজেপি পার্টি অর্থাৎ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে অশেষ ধন্যবাদ দিতে চাই। এবং আগামী দিনের যে নির্বাচন, আমাদের এই বাংলার নির্বাচন, যে ধরনের 15 বছর নির্বাচন, মিথ্যাবাদী নির্বাচন দিয়ে এই সরকারটাকে চালানো, সেটা সাধারণ মানুষ বুঝতে পেরেছে। এখানে যারা আমাদের সাধারণ মানুষের যেটা চাওয়া পাওয়া ছিল, এই 15 বছর সাদা শাড়ি, নীল পাড়, হাওয়াই চাকরি, একটা মানুষ একটা ভেবেছিল এই পশ্চিম বাংলাকে একটা উন্নয়ন বাংলা গড়ে তুলবে। কিন্তু আমরা 15 বছরে দেখেছি সমস্ত যেই
যোজনাগুলো আমাদের 100 দিনের কাজ, এই কাজগুলোকেও কিন্তু দুর্নীতির মাধ্যমে বন্ধ করে দেওয়া হলো। এবং আমাদের প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা, এই প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনাটাকেও কিন্তু দুর্নীতির মধ্যে কিন্তু বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। এখানে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ফ্রি রেশন দিচ্ছে। এখানে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে সারা বাংলায় স্বচ্ছ পানীয় জলের জন্য কোটি কোটি টাকা বরাদ্দ করার পরেও আমাদের তৃণমূল সরকার কিন্তু এই টাকা আত্মসাৎ করেছে। আমরা এখানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নারী সম্মান সুরক্ষার জন্য কিন্তু আমাদের শৌচালয় ঘরে ঘরে দিয়েছে এবং আমাদের মা বোনের সম্মানের জন্য আমাদের উজ্জ্বলা গ্যাস দিয়েছেন। কিন্তু বর্তমানে যারা আমাদের নিয়ে অপপ্রচার করে, আমরা নাকি বিধায়করা আমরা জায়গায় থাকি না, আমরা কোনো কিছু উন্নয়ন করতে পারি না। দেখেন, আমরা যখন একটা বিরোধী পক্ষে থাকি, আমরা আমাদের যে 60 লাখ বা 70 লাখ টাকা পাই, আমরা সেটাকে আমি নিজে 1,20 লক্ষ টাকার মতো আমরা কাজ করতে পেরেছি। কিন্তু বাকি টাকা সেগুলো সব আমরা দেওয়ার সাথে সেই টাকা কিন্তু বন্ধ করে রাখা আছে, আমাদেরকে কাজ করতে দেওয়া হয় না। এবং আমরা দেখেছি এই আমার ফাঁসিদেওয়া বিধানসভায় প্রায় 18টি সাবসেট টি গার্ডেন আছে। আমরা সেখানে কি উন্নয়ন দেখলাম? এখানে তারা আমাদেরকে বলছে বিধায়ককে দেখা যায় না, তাদের একটা প্রমাণ, এটা প্রচার থাকে এমপি বিধায়ককে দেখা যায় না। আমি একটা স্পষ্ট করতে চাই, চা বাগানের যারা লেবার দরিদ্র শ্রেণীরা যেভাবে আছে, এখানে বড় বড় মালিকদেরকে এখানে বসবাস করেছে, তাদের যেটা চাওয়া পাওয়া, অর্থাৎ 5 ডেসিবেল করে পাট্টা দেওয়া, চা সুন্দরী কোথায় গেল? আজকে সেখানকার আদিবাসীদের বাগানে